सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। विधायक सुखपाल खैरा दे टिकाणिਆਂ ते ईडी ਵੱਲੋਂ छापेमारी। चंडीगढ़ ते कपूरथला दे पिंड रामगढ़ विखे खैरा दे घरां ते कीती गई रेड। वकील RS बैंस मुताबक किसानी अंदोलन का समर्थन ते नवरीत के हक च आवाज़ चुकण कारण किया जा रहा सुखपाल खैरा नूं परेशान। खैरा की रिहायश से ईडी के छापे मगरों गरमाई सियासत। पंजाब विधान सभा च भी गूंजिया ईडी के छापे का मुद्दा। परमिंदर ढींडसा ने कहा केंद्र अपने खिलाफ बोलने वालों विरुद्ध ईडी नूं हथियार वजों वरत रही है। कैबिनेट मंत्री चन्नी ने कहा ईडी की कार्रवाई खिलाफ लियाना चाहिए है मता। मजदूर कारकुन नवदीप कौर नाल दिल्ली यूनीवर्सिटी च धक्का मुक्की। ABVP ते लगे नवदीप कौर नाल खिचतू करन दे इल्जाम। दिल्ली यूनीवर्सिटी के प्रोग्राम च भाषण देण पहुंची सी नवदीप कौर। इंग्लैंड की संसद च गूंजिया किसान अंदोलन का मुद्दा। संसद मैंबर तनमनजीत सिंह ढेसी ने कहा सिख किसानों को वखवादी दस रही भारत सरकार। लोगों तो खोया जा रहा है प्रदर्शन का अधिकार। भारतीय हाई कमीशन ने इल्जामों को बेबुनियाद दस्या। जलंधर के गांधी वनीता आश्रम तो देर रात गायब हुई 39 कुड़ियां। पुलिस ने 35 कुड़ियां नूं कपूरथला चौक तो किया बरामद। कुड़ियां ने आश्रम प्रबंधकों ते लगाए कई गंभीर इल्जाम। DC ने जांच दे दिते हुक्म। ते हुण खबरां दा विस्तार। पंजाब विधान सभा च विरोधी धिर दे साबका आगू ते विधायक सुखपाल खैरा दे चंडीगढ़ ते कपूरथला दे पिंड रामगढ़ स्थित घरां च ईडी ने छापा मारिया। अज सवेरे 8 बजे के करीब दर्जन के करीब अधिकारियों ने छापे दौरान सुखपाल खैरा तो पुछ पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों मुताबक ईडी की टीम खैरा के विदेशों तो हुए लैण देण संबंधी जांच कर रही है। अधिकारियों ने खैरा ते उसके परिवार के मोबाइल भी जब्त कर लए ने। दस दईए कि सुखपाल खैरा केंद्रीय खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन की हमायत करते आ रहे हैं। इस तो इलावा UAPA संबंधी दर्ज किए गए कई केसां खिलाफ आवाज़ चुक रहे हैं। उन्होंने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दौरान शहीद हुए नवरीत सिंह लई इंसाफ की आवाज़ भी बुलंद की सी। दिल्ली तो आई ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक सुखपाल खैरा की चंडीगढ़ के सैक्टर 5 में स्थित कोठी उत्ते छापेमारी की है। दिल्ली तो आई ईडी की टीम के नाल चंडीगढ़ के अधिकारी भी मौजूद सन। सुखपाल खैरा के जद्दी पिंड रामगढ़ के घर विखे भी ईडी की टीम ने रेड की है। घर के बाहर वड्डी गिनती में पुलिस मुलाजम तैनात किए गए ने। ईडी वालों खैरा के नाल ही पूरे परिवार के मोबाइल जब्त कर लए गए ने। वकील RS बैंस का इल्जाम है कि किसान अंदोलन की हमायत और 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दौरान शहीद हुए नवरीत सिंह के केस की पैरवाई करन कारण सुखपाल खैरा नूं निशाना बनाया जा रहा है। उन्हां मुताबक ईडी रेड बारे कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। वो अपने गवाह भी नाल लैके आई है। जद उन्होंने इस उत्ते रोष जताया तो ईडी ने स्थानक गवाह बुलाने की इजाजत दे दी है। मानना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आ जाती जब हम कहते हैं कि किसान आंदोलन को आप अंडरमाइन करने के लिए सभी लीडरों को रेड कर रहे हो जो किसान आंदोलन में जी जान से मदद कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये तो लीगल डिफेंस ही कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम केस उठाया है। आफ्टर ऑल एक ही किसान आंदोलन में 26 जनवरी एक ही बंदे को गोली लगी है। वो बहुत मेजर एम्बेरसमेंट है सरकार के लिए। और उसको अगर उसको पूरा फॉलोअप कराया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उससे उसको उसके सारा केस दर्ज करवाया, दिल्ली हाईकोर्ट में डलवाया, वो सारा खैरा साहब ने कराया। तो वो एक बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें सरकार कह रही है वो रोड एक्सीडेंट है, एक्चुअली वो गोली से लगा। तो उसमें बड़ी मेजर एम्बेरसमेंट होने वाली है कि जो 26 जनवरी के सारे में एक ही गोली लगी है, लगता है कि पुलिस की लगी है। और जो जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट दिया उसको भी अरेस्ट किए, जो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया, तो उनको बड़ा कॉन्शियस है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नवरीत के केस के कारण ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक्टिवेट हुआ है। काम इनका बड़े बड़े स्मगलर्स को, बड़े बड़े नारकोटिक स्मगलर्स को पकड़ना है। उनको जो करोड़ों का सिम्पति है वो कहाँ जाती है, किससे टेररिज्म बढ़ता है, काम तो ये है। अब ये लगा रहे हैं कि नवरीत का केस दर्ज हुआ तो उसके पैसे किसने दिए, इन्होंने दिए वकीलों को, जो उनको दिए, लगता है ये हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। वो अभी कुछ नहीं, वो बता नहीं रहे। हम तो पूछ रहे थे कि आप किसी को जब रेड करते हो, जब अरेस्ट करते हो, ग्राउंड्स तो बताते हो ना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आप हमारे घर आए हो, गेस्ट बन रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप बताओ तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। बाहर से फंड्स आए हैं, यहाँ से फंड्स आए हैं, किसी डकैत से लिंक है आपका,
किसी और से लिंक है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ। हम इसलिए रोका हुआ है कि कम से कम विटनेस तो आप अपने ना लो, अपने साथ ही अपने विटनेस भी ले आए। तो कानून कहता है, जो इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपके लोकेलिटी के विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट तो तभी होंगे। तो मैं तो इनका दोस्त हूँ, उस हिसाब से मैं भी विटनेस नहीं हो सकता। तो फिर आप लोकेलिटी से विटनेस बुला रहे हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਈਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, 100% ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਬੇਦਾਗ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਨਿਰਡਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਲਾਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਖਲਾਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੜਦੋਲ ਮਚਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੂਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਬਡਿਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਨਵਰੀਤ ਡਿਬਡਿਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਗਏ ਔਰ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਘਰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੜਦੋਲ ਮਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਰਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਆ,
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ABVP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ABVP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ABVP ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ABVP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ABVP ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਰੋਪ ਮਗਰੋਂ ABVP ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ABVP ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। वहाँ पे उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया उन लोगों को जेल में भेजा गया। हमें नहीं पता ना, हम किस चीज के लिए आए, वो कुछ कर रहे हैं देखिए यहाँ पे हमारा महिला दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी लोग इसको इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। एक मिनट ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Some supporters of the governing party in India have said that this is an internal matter. Foreigners, keep your nose out of it. Well, I can tell them why everyone's so concerned. It's because human rights are universal and a world in which they are upheld is in all of our interests. Hundreds of farmers have died already because of the freezing cold and because of ill health while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land and whose family and friends are involved in the protests, imagine our collective pain when we see scenes of tear gas, water cannon and brute force being used against them, when we see them herded into the protest sites like animals with metal barricades, barbed wire and deadly steel spikes installed in the road, as if it was some sort of international border and not the outskirts of the capital city. The irony of it, Mr. Chairman, is that many of them have actually served on the border, or their children or grandchildren are currently serving in the army. Mercilessly, their water supply, sanitation, electricity and internet have been intermittently cut. Trade unionists, human rights activists and journalists, including young women, have been arrested with reports of sexual assault and torture while in custody. The millions of protesters are from across India and different faiths. And yet, because a significant number of them are Sikhs, they have been singled out and branded as separatists and terrorists by unscrupulous elements of the mainstream Indian media. This is part of a pattern wherein Muslim Indians are labelled as Pakistanis, Christians as being under foreign influence, and Sikhs as Khalistani separatists. But we see you, and so does the world. To those people, I would say, while we spend most of our time discussing national issues, the beauty of being a British parliamentarian is, in the mother of all parliaments, is that almost every day we conduct debates about what is happening around the world. Now, it won't be lost on anybody that the UK Tory government, in its desperation to get a trade deal, is failing spectacularly to stand up for the human rights of those protesters. So I'll call upon the government to request the Indian government to speedily resolve this deadlock and ensure peace and justice for those farmers. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ 4 ਬਜਟ ਲੰਘ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 10 ਕਰਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਏ, ਡੀਏ, ਭੱਤੇ, ਅਰੇਅਰਸ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ 1/7/2021 ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 39 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 39 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੜਕੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਕੇ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਇਹ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਦੱਸਦੇ 85 ਲੜਕੀਆਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਆਊਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਮਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸ ਤੇ ਸਾਲਾ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੋਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਵਾਈ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਸੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਰੋਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋ ਆਹ ਜਾਨੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲੀ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੁੜੀ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾਤਰ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਦੇ ਸਰਚੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਪਤਨੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵੈਲਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵੈਲਵਾਲ ਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ 4 ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਹੜੀ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਟੀ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੋਡਲ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਫਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਿਲੰਡਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ। ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ। ABVP ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਧੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ 39 ਕੁੜੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। DC ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।